दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏక మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Namaste. Yesterday, a businessman walked into my room. He had seen lots of success. He was also tasting some bitter failure of late. He came to me trying to understand why life had taken such a strange turn. He asked if his life circumstances were the result of the misdeeds of his previous lives, or if God was angry with him and was punishing him. Have you ever asked such a question? Not casually and in passing, but seriously. Most people underestimate the impact of their philosophical understanding on life. Defective understanding can lead to painful circumstances. Right understanding can lead to a joyful life, because life flows in the direction of your dominant perception. Let me explain this in a very simple way. Have you ever pondered the question, why? Why did you marry the person you did? Why was this child born to you? Why were you born to these parents? Why did that enterprise never take off? Why this particular health problem? The answer you give this why is going to give direction to the future sequence of events that will unfold. There are 4 answers which humanity has arrived at through time. The first is fate. The second is sin. The third is chance. The fourth is karma. Let us look at each one of these. Fate is essentially a Greek idea. If you believe in fate, you will give in to the idea that the gods and goddesses have already decided how your life would unfold, to whom you will be born, what you will achieve, and how you will die. If you gave in to the idea of fate, you essentially become either stoic or disinterested in life because you have no role to play. The flow of life experiences would make you feel like driftwood that is being carried by a great current. Let us now talk of sin.
Sin is essentially a Hebrew idea that flows into Judaism, Christianity, and Islam. If you believe in sin, you will see the troubles of your life as punishments given to you by God. According to the philosophical understanding of sin, God made some laws and rules or commandments on how human beings should live. If you broke those laws, you would have sinned, and God becomes angry with you and gives you punishment. If you happen to believe in the concept of sin, you would most likely try to live an externally righteous life, but inwardly live in guilt and fear of God's punishment. And because your life will move in the direction of your dominant perception, you will most likely experience problems every time you disobey the laws. The third philosophical view of why life unfolds the way it does is chance. If you subscribe to this view, you would see this entire universe as a random flow of events and occurrences, and all things that happen as accidents. Your birth is an accident, a chance. Your death as an accident, after which, poof, you're gone. If you gave into this view, you would either see life as an adventure or would be terrified of the unknown. Let us now talk of the Hindu concept of karma. Karma can be both good and bad. Let us today talk of bad karma. Bad karma is not given to you by any god. Karma has no agency. It is a universal law, like the law of motion, the law of gravity, or the laws of nature. Karma shows life as a series of causes coalescing to form consequences. According to the laws of karma, every intention, emotion, and action becomes a cause, and these causes in course of time bear effects. Like you plant a seed, and in course of time it grows into a tree and bears many fruits of the same nature. If you planted a bitter neem seed, it will grow into a neem tree and bear neem fruit. If you planted a sweet mango seed, in course of time it would grow into a mango tree, bear many sweet mango fruits. If you embrace the idea of karma as your way of perceiving life, you are prompted on the path of self-enquiry and self-reflection. Because the law of karma gives both responsibility to the individual for what unfolds in their life and also the power to change what would unfold in the future. So sit back and look at the flow of your life events. How do you see these events? నిన్న నా గదిలోకి ఒక వ్యాపారవేత్త వచ్చారు. అతను జీవితంలో చాలా విజయాలు పొందారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఓటమి చూస్తున్నారు. తన జీవితం ఇంత వింతైన మలుపుకు ఎలా తిరిగిందో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నంలో తాను నా దగ్గరికి వచ్చారు. తను గత జన్మలో చేసిన తప్పుల ఫలితంగానో లేదా భగవంతునికి తనపై కోపం వలన ఇలాంటి శిక్ష తనకు దొరుకుతోందా అని అడిగాడు. మీరెప్పుడైనా ఇటువంటి ప్రశ్న అడిగారా? మాట వరుసకు అడిగినట్లు కాదు, నిజంగా అడిగారా? చాలామంది జీవితంపై వారికున్న తాత్విక అవగాహనను తక్కువగా అంచనా వేస్తారు. తప్పైన తాత్విక అవగాహన బాధాకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తుంది. సరియైన అవగాహన ఆనందమైన జీవితానికి దారితీస్తుంది. దానికి కారణం మీ జీవితం మీ యొక్క ప్రగాఢమైన అభిప్రాయం యొక్క దిశలోనే ప్రయాణిస్తుంది. దీన్ని మీకు సులువుగా వివరిస్తాను. అసలు ఎందుకు అన్న ప్రశ్నను మీరు బాగా గమనించారా? ఈ వ్యక్తినే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాను? ఈ బిడ్డనే మీకు ఎందుకు పుట్టింది? ఇలాంటి తల్లిదండ్రులకే మీరు ఎందుకు పుట్టారు? ఆ వ్యాపారం ఎందుకు అభివృద్ధి చెందలేదు? ఈ ఆరోగ్య సమస్య ఎందుకు? ఎందుకు అన్న ఈ ప్రశ్నకు
మీరిచ్చే సమాధానమే మీకు భవిష్యత్తు దిశను నిర్ణయిస్తుంది. ఇప్పటి వరకు మానవాళి 4 రకాలైన సమాధానాలను ఇచ్చి ఉంది. మొదటిది విధివ్రాత, రెండవది పాపచింతనం, మూడవది యాదృచ్ఛికం, నాల్గవది కర్మ. ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. విధివ్రాత అనేది గ్రీకుల ఆలోచన. మీరు విధివ్రాతను నమ్మేవారైతే దేవతలు మీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో ముందుగానే నిర్ణయిస్తారన్నది మీ అభిప్రాయం. ఎవరికి పుడతారు, ఏమి సాధిస్తారు, ఎలా చనిపోతారు అన్నీ కూడా. విధివ్రాత అనే ఆలోచనకు తల ఒగ్గినట్లయితే మీరు సుఖదుఖాలకు వశం కాని వైరాగిగా కాని లేదా జీవితం పట్ల నిస్తేజంగా అయినా అయిపోతారు. దానికి కారణం మీరు పోషించే పాత్ర జీవితంలో ఏదీ లేదు కాబట్టి మీరొక నది ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయే కర్రలాగుంటారు. పాపచింతనం అంటే ఏమిటో చూద్దాం. పాపచింతనం ఒక హిబ్రూల ఆలోచన. అది యూదులకు, క్రైస్తవులకు, ముస్లింలకు ఉంటుంది. మీరు పాపచింతనను నమ్మేవారైతే మీ జీవితంలో వచ్చే సమస్యలు భగవంతుడు ఇచ్చిన శిక్షలుగా భావిస్తారు. పాపచింతన యొక్క తాత్విక అవగాహన ఏమిటంటే, భగవంతుడు మనిషికి కొన్ని నిబంధనలు ఏర్పరిచారని, వాటిని పాటించినప్పుడు భగవంతుడికి కోపం వచ్చి మీకు శిక్ష విధిస్తారు అని. ఈ అభిప్రాయాన్ని మీరు నమ్మినట్లయితే మీరు బయటకు సత్ప్రవర్తనతో జీవిస్తూ లోలోపల భగవంతుడు శిక్షించగలడనే అపరాధ భావంలోనూ భయంలోనూ ఉంటారు. మీ అవగాహన ఏ దిశగా ఉంటే జీవితం అదే దిశలో వెళుతుంది. కాబట్టి మీరు దేవుడు విధించిన నియమాలను ఉల్లంఘించినప్పుడల్లా కూడా మీకు సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. జీవితం ఎందుకు ఇలాగ ఉంది అనడానికి మూడవ తాత్విక అవగాహన అన్నీ యాదృచ్ఛికం అని అనుకోవటం. ఈ అభిప్రాయాన్ని సొంతం చేసుకున్నవారైతే సమస్త విశ్వం కూడా యాదృచ్ఛికంగా జరిగిపోతున్నట్లే చూస్తారు. పుట్టుక, చావు అన్నీ వాటంతట అవే జరిగిపోతున్నాయని అనుకుంటారు. ఈ అభిప్రాయంలో మీరు కొనసాగితే మీకు జీవితం ఒక సాహసయాత్రగా అయినా ఉంటుంది, లేదా ఎప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో తెలియక భయంలో అయినా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం హైందవ అభిప్రాయం అయిన కర్మ గురించి మాట్లాడుకుందాం. కర్మ అన్నది మంచి కర్మ, చెడు కర్మ రెండూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెడు కర్మ గురించి మాట్లాడుకుందాం. చెడు కర్మ అన్నది భగవంతుడు మీకిచ్చింది కాదు. కర్మ అన్నది ఎవరో మీకు విధించేది కాదు. అది ఒక విశ్వసిద్ధాంతం. ఎలాగైతే చలన సిద్ధాంతాలు, గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతాలు, ప్రకృతి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో అలాగే కర్మ కూడా. జీవితం అన్నది ఎన్నో కారణాల సారాంశమని కర్మ చూపెడుతుంది. కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రతి సంకల్పం, భావం, చర్య ఒక కారణమై ఆ కారణాలు కొంత కాలం తర్వాత ఫలితాన్ని పుట్టిస్తాయి. ఇది ఎలాగంటే, ఒక విత్తనం నాటినప్పుడు కొంత సమయానికి అది పెరిగి పెద్ద చెట్టు అయ్యి దాని పండ్లని ఇస్తుందో అలాగా. మీరు చేదు వేప విత్తనం నాటితే వేప చెట్టుగా మారి వేప పండ్లనే ఇస్తుంది. తీయనైన మామిడి విత్తనం నాటితే మామిడి చెట్టుగా పెరిగి తీయనైన మామిడి పండ్లనే ఇస్తుంది. మీ జీవితాన్ని కర్మ అనే సిద్ధాంతం అనుసరించి చూసినట్లయితే మీలో ఆత్మవిచారణ, ఆత్మావలోకనం ప్రారంభమవుతుంది. కారణం కర్మ సిద్ధాంతం యొక్క వ్యక్తిలో బాధ్యతను పెంచుతుంది, భవిష్యత్తును మార్చుకునే శక్తిని కూడా ఇస్తుంది. కాబట్టి స్థిరంగా కూర్చొని మీ జీవిత ఘటనల ప్రవాహాన్ని చూడండి. ఈ ఘటనలను ఏ దృష్టితో చూస్తున్నారు? ఈరోజు మనం గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాము. సుఖంగా కూర్చోండి. మీ చేతులు తొడలపైన ఉంచండి. నెమ్మదిగా కన్నులు మూసుకొని నిద్రలో నవ్వే పసిబిడ్డలాగా నవ్వండి. డీప్గా ఊపిరి తీసుకొని చాలా నెమ్మదిగా ఊపిరి వదలండి.
మీ చిన్న వయసులో మీ పేరెంట్స్ ఇచ్చిన ప్రేమను, అవ్వ తాతలు ఇచ్చిన ప్రేమను, మీ అక్క చెల్లెలు అన్న తమ్ముళ్ళు ఇచ్చిన ప్రేమను తలుచుకోండి. వాళ్ళు మీకు ఇచ్చిన ప్రేమకు కనెక్ట్ అవ్వండి. అంత ప్రేమ ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోండి. వారు కూడా బాగుండాలని ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా అవ్వాలని మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన వారిని తలుచుకోండి. వారు మీ లైఫ్లో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞత చెప్పుకోండి. వారు బాగుండాలని ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు మీతోనే ఉండాలని, మీ ప్రేమ కావాలని కోరే వారిని తలుచుకోండి. వారు మీ జీవితంలో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోండి. వారు బాగుండాలని ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు మీ ప్రగతి కోసం, లైఫ్లో మీకు హెల్ప్ చేస్తూ, మీకు తోడుగా ఉన్న వారిని తలుచుకోండి. వారు మీ జీవితంలో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోండి. వారు కూడా బాగుండాలని ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు మీ ఇష్ట దైవాన్ని తలుచుకోండి. మీ దైవం మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు రక్షించిందో గుర్తు తెచ్చుకోండి. మనసారా కృతజ్ఞత చెప్పి ఎప్పుడు మీతోనే ఉండమని కోరుకోండి. కన్నులు తెరవండి. జీవితమే ఒక అద్భుతం. భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మాండమైన కళా నైపుణ్యం. కానీ మనకింకా ఎన్నో అద్భుతాలు కావాలి. ప్రేమ, సంపద, ఆరోగ్యం, తెలివితేటలు, ఇలాంటి అద్భుతాలు కావాలి. అయితే మీ జీవితంలో ఒక అద్భుతం సాధ్యం అని మీరు అనుకుంటున్నారా? అవును, సాధ్యమే. నేను చేసే ప్రక్రియలలో ఎన్నో ఏళ్లుగా వైద్యశాస్త్రం ప్రకారం గర్భధారణ వీలు కాదని తేల్చి చెప్పిన వారికి కూడా గర్భధారణ జరిగి ఆరోగ్యవంతమైన సంతానం కలగడం చూస్తున్నాను. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా జబ్బు చేసి మంచాన ఉన్నవారు, డిప్రెషన్లో ఉన్నవారు ఉత్తేజంతో జీవం పోసుకోవడం చూస్తున్నాను. మూతపడబోయే ఎన్నో సంస్థలు పునరుద్ధరణ జరిగి వృద్ధి చెందడం చూస్తున్నాను. ఎంతోమంది వ్యసనపరులు వారి హృదయాలను నయం చేసుకుని
విముక్తులై ఈరోజు గొప్ప ధ్యేయంతో జీవిస్తున్న వారిని చూశాను. పోట్లాటలలో విడిపోయిన కుటుంబాలు ఒకరినొకరు క్షమ కరుణ భావాలతో తిరిగి కలిసిన వారిని చూశాను. కొన్ని వందల వేల మంది జీవితాల్లో అన్ని రకాల అద్భుతాలు ప్రత్యక్షం అవడం చూస్తున్నాను. మేనిఫెస్ట్లో ఏం జరుగుతుంది? మేనిఫెస్ట్ ప్రక్రియలో మీ అన్కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి తరచూ పుట్టే ఆలోచనలు దాటి ఇంకా లోతుకు వెళతారు. మీ గత జన్మలు, మీ చిన్న వయసులో మీకు కలిగిన గాయాలు, మీ వినాశకర నమ్మకాలు, ధోరణులు, సమస్యలు దాగి ఉన్న అన్కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క లోలోపల పొరలలోకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళతాం. అందులో మీ అన్కాన్షియస్ మైండ్ ప్రక్షాళనమవుతుంది. మేనిఫెస్ట్ ఒక ప్రక్షాళన ప్రక్రియ. ప్రక్షాళన తర్వాత మీ అచేతన మనస్సు నుండి విశ్వప్రజ్ఞ లేదా భగవంతుడికి చేరువవుతారు. ఈ క్షేత్రంలో పదార్థం ఎనర్జీగా ప్రవహిస్తుంది. ఇక్కడ పదార్థం యొక్క ఆకృతి మారుతూ ఉంటుంది. ఇది మహిమల క్షేత్రం. మిమ్మల్ని ఈ దైవీక ప్రక్రియలో తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఊహామాత్రంగా ఉన్న అద్భుతాలు వాస్తవాలుగా ప్రత్యక్షమవుతాయి. అద్భుతాలను ప్రత్యక్షం చేసుకునేందుకు పాల్గొనండి. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ వారికి, సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు తెలంగాణ వారికి. మరిన్ని వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 8367977092కు మిస్డ్ కాల్ చేయండి లేదా 6303010727కు నేరుగా కాల్ చేయండి.